السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کے ہماری کلاس سورۃ الاعلیٰ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبح، سبحا سے پہلے امر ہے سبح، تسبیح بیان کرو، اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، الاعلی، جو سب سے بلند ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے اوپر ہے۔ الذی خلق فسوی، الذی جس نے خلق تخلیق کی، پیدا کیا، فسوی پھر اس کو درست کیا۔ سوا یسبی، تسبیہ معنی ہوتا ہے برابر کرنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا۔ اسی سے لفظ آیا تھا شروع میں، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں، سوا بھی اسی سے بنتا ہے، برابر، ٹھیک ٹھیک، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدا، والذی اور جس نے قدر، قدر یقدر، تقدیر معنی ہوتا ہے اندازہ ٹھہرانا، جس نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر ہدایت دی، راہ دکھائی، اور جس نے ٹھہرایا پھر راہ بتائی۔ والذی اخرج المرعى، والذی اور جس نے اخرجا، اخرجا معنی ہوتا ہے نکالنا، یخرجو مضارع فعل ہے، المرعى، مرعى چراگاہ کو بولتے ہیں، چراگاہ جہاں پہ چارہ ہوتا ہے، مراد چارہ بھی ہے اس سے، جو جانور کھاتے ہیں، ہریالی۔ والذی اور جس نے اخرجا نکالا، پاسٹ ٹینس ہے، المرعى چارہ، اور جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ پھر بنا دیا اس کو، غثاء، غثاء کہتے ہیں کوڑے کو، جو خشو خاشاک ہوتے ہیں، جو خس و خاشاک، جو مطلب آپ کہتے ہیں تنکے ہوتے ہیں، جب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ کر بکھر کر جو ریزہ بن جاتا ہے، وہ ہریالی جو ہوتی ہے جب سوکھ جاتی ہے، جیسے پتے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر پیڑ پر لگے ہوئے تو بہت پیارے ہریالے ہوتے ہیں، اور پھر سوکھ کر وہ خشک ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ فجعلہ پھر اس کو بنایا، غثاء کوڑا، احبا، احبا جس کا رنگ چینج ہو جائے، ہا واؤ یا اس کا روٹ ہے، حویہ من ہوتا ہے جو پودے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، اس کے رنگ میں سیاہی پن شامل ہو جانا، کالا پن شامل ہو جانا، پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا، کالا۔ سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک، اقرأ یقرئ معنی ہوتا ہے پڑھانا، سنقرئک ہم پڑھائیں گے، کا تم کو، ہم پڑھائیں گے تم کو، فلا تنسا پھر تم نہیں بھولو گے، نسیان انسا بھولنا، پھر تم نہیں بھولو گے، ہم تم کو پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، الا سوائے اس کے، ما جو، شاء اللہ اللہ چاہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، انہو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، الجہر اس چیز کو بھی جو ظاہر ہے، جو نمایاں ہے۔ جہرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا، اور تیز آواز کو ہی بولتے ہیں کیونکہ وہ نمایاں ہوتی ہے، جہر۔ وما یخفا اور اس کو بھی جو، ما جو، یخفا، خفیہ یخفا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر جو اللہ چاہے وہ جانتا ہے کھلے کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یسرا تیسیر معنی ہوتا ہے آسان کرنا، وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسان کر دیں گے تم کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، آسان راستے کے لیے، یعنی ہم تمہارے لیے آسانی کا راستہ نکالیں گے، اور ہم تم کو لے چلیں گے آسان راہ پر۔
तो देखिए पीछे इंसान की तख्लीक का बताकर और ये बताकर कि इंसान को किस तनासुब से और हर एक चीज को कितने दुरुस्त तरीके से अल्लाह ने उस खालिक ने बनाया है, और फिर इस बात का एहसास दिलाया है कि हमने चारा निकाला, हरियाली निकाली जो जमीन को एक रौनक बख्शती है, और फिर उसको हमने सुखाकर कूड़ा और सियाह बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी की ये जो ऐश है वो हमेशा बाकी रहेगी, ऐसा नहीं। चारा निकाला, दुनिया के अंदर खूबसूरती, जो नेचर के अंदर खूबसूरती है वो हमने पैदा की है, उसको हम बर्बाद भी कर देते हैं, उसको कूड़ा भी बना देते हैं, सूखा भी देते हैं, जमीन में बिल्कुल बंजरपन भी होता है। तो ये ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहोगे तुम जैसा अपने आप को सोच लो, ऐसा नहीं। और ये भी बताया कि ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो मुश्किलात हैं ये भी हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। अभी आपको अगर इस मामले में तबलीग के रास्ते में कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो कोई बात मसला नहीं है, वो शुरू में इब्तिदा में आपके लिए हैं, उसके बाद हम आपके लिए आसान कर देंगे रास्ते को और हम तुमको ले चलेंगे आसान राह पर। फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, सो नसीहत कीजिए, याद दिलाइए। ज़क्किर फ़ेल अम्र है ज़क्करा से, इन अगर नफ़ा, नफ़ा दे ता मोनस के लिए, ज़िक्रा नसीहत, अगर याद दहानी नसीहत दे। तो इसमें ये है देखिए एक चीज कि अगर नसीहत ना दे, बाज लोग ये कहते हैं कि अगर नसीहत ना दे, आप देख रहे हैं बार बार उसको समझा रहे हैं, बार बार उसको बतला रहे हैं, तो अगर वो नसीहत से फायदा नहीं उठा रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है उससे मनवाना, मनवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि नसीहत फायदा कर रही है तो आप दीजिए, नहीं लग रहा है तो उसको छोड़िए। या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इन बेशक के माने में है, एक तहकीक के माने में कि नसीहत तो फायदा ही देती है, आप नसीहत करते रहिए, नसीहत तो फायदा ही देती है, इसका काम तो फायदा ही देना है। अलबत्ता नसीहत से फायदा हासिल ये करते हैं, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, हाँ, अनकरीब फायदा हासिल करेगा, नसीहत हासिल करेगा वो मन जो यख्शा डरता है, जिसने अपने अंदर वो जो अल्लाह ने एक तकदीर के तकदीरन उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मादे रखे हैं, फक़द्दर फ़हदा, पीछे कि एक अंदाजा ठहराया, एक उनके अंदर एक अच्छाई बुराई का मादा रखा, तो अगर उसने उस बुराई के मादे को खत्म नहीं किया होगा तो ये ऐसे लोग नसीहत से फायदा उठाएंगे। वो शख्स नसीहत कबूल करेगा जो डरता है। वयतजन्नबुहल अशक़ा, तजन्नब माने होता है पहलू तही करना, और पहलू मोड़ लेना मतलब होता है इग्नोर करना, पीछे हटना, अलग होना। वयतजन्नबु, तजन्नबु, तजन्नबा यतजन्नबु, वयतजन्नबु, और उससे पहलू तही करता है, हाँ, नसीहत से, अलअशक़ा, बदबख्त आदमी, बदनसीब, और उससे गुरेज करेगा वो जो बदबख्त होगा, बदनसीब होगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, अल्लज़ी जो दाखिल होगा, पड़ेगा, अन्नार आग में, अल कुबरा बड़ी, वो पड़ेगा बड़ी आग में। सली बहुत बार आ चुका है। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, सुम्मा फिर ला यमूतु, नहीं वो मरेगा, फीहा उस आग में, वला यहया और ना जिंदा ही रहेगा, फिर ना वो उसमें मरेगा और ना जिएगा। कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलह, यकीनन कामयाब हो गया, कद तहकीक के लिए आता है और ये आर्टिकल है फेल का, ये भी तय करता है कि ये फेल है, जिससे पहले ये है इसका मतलब वो आगे वाला फेल है, वर्ब है। कद अफलह, यकीनन कामयाब हुआ वो शख्स, मन तज़क्का, जिसने पाकीज़गी हासिल की, अपने अंदर की बुराई को खत्म किया, कामयाब हुआ जिसने अपने आप को पाक किया। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और नाम लिया, इस्मा रब्बिही, उसके रब का, उसने उसके रब का यानी अपने रब का उसने नाम लिया, याद किया अपने रब को, फसल्ला और नमाज पढ़ी, और अपने रब का नाम लिया फिर नमाज पढ़ी। बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुसिरून, आसर युसिर, ईसार तरजीह देना,
بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کو، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. خیر بہتر ہے، وابقا اور وہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى، ان هذا بے شک یہ نصیحتیں، یہ پیغام فی الصحف الاولى پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یہی اگلے صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر سورہ غاشیہ سٹارٹ ہو رہی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل کیا، اتاک آیا تمہارے پاس، آئی تمہارے پاس، حدیث بات، الغاشیہ، غاشیہ معنی ہوتا ہے چھانا، غاشیہ چھا جانے والی. اب مونس تا کے لیے ہے، تا مونس کے لیے ہے، تو چھا جانے والی جو چیز ہے یعنی قیامت، وہ جو ایک ہولناک ہوگی چیز ہوگی، اس کی بات تمہیں پہنچی؟ کیا تم اس کو اس چھا جانے والی کی خبر پہنچی، یعنی قیامت کی؟ تو وجوہن کچھ چہرے، وجوہن کا پلورل ہے وجوہ، یومئذ اس روز، خاشیہ، تو خشیہ یخشا او معنی ہوتا ہے جھک جانا، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، ذلیل ہونا، اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھ لینا کسی کے سامنے، یہ بھی. اور ڈرنا بھی اس کا ایک میننگ ہوتا ہے، ڈرنا. کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبہ تھکے ماندے، عمل کرنے والے تھکے ماندے، مطلب ان کی جو حالت ہوگی نا اس وقت میں ویسی ہوگی جیسے آج کل آپ تم دیکھتے ہو جو بہت محنت سے کام کر رہا ہے اس آدمی کو دیکھو، اور ایک جو آدمی بیٹھا ہوا ہے آرام سے اس کو دیکھو، تو دونوں کے چہروں میں، دونوں کے کپڑوں میں، روپ رنگت میں، دونوں میں ایک ڈفرینس ہوگا، ایک فرق ہوگا. کام کرنے والا بالکل گندا اور عجیب طریقے کا دکھائی دے گا. تو یہ لوگ بالکل تھکے ماندے جیسے کام کرنے والے ہوں، ایسے ہوں گے یہ والے. تو وجہن مطلب پرسن ہے، تو چہرہ میننگ اس کا، لیکن مراد پرسن. تصلی نارا حامیہ، تصلی وہ چہرے یعنی وہ لوگ، تصلی داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ، حامیہ گرم کو بولتے ہیں، حامیہ یحما من ہوتا گرم ہونا، حامیہ گرم. محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہتی ہوئی آگ میں پڑیں گے. تسقا من عین آنیہ، تسقا، سقا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، اور سقیا پیسیو فارم ہے، اس سے مضارع میں یسقا ہے، تا مونس کے لیے. تسقا سیراب کیے جائیں گے، پلایا جائے گا ان کو، من عین، عین چشمے کو بولتے ہیں، چشمے سے، آنیا، انا یعنی معنی ہوتا ہے وقت قریب ہونا، اور کھانے کے ساتھ جب یہ آتا ہے ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے کا پکنے کے قریب ہونا، نہیں پکنے کا وقت آ جانا. جب جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ نے کبھی کھانا بنایا ہوگا، تو کھانا یا کچھ بھی میگی تو بنائی ہی ہوگی، تو جب وہ پکنے کے قریب ہوتا ہے تو ٹیمپریچر اس وقت زیادہ ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، گرم کے میننگ میں ہوتا ہے. تو ایسے ہی انا کا مطلب ہوتا ہے کھانے کا پکنے کے قریب ہو جانا، تو ٹیمپریچر وہ گرم زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب ہم اتارتے ہیں، بالکل اپنے ہائی لیول پر ہوتا ہے. اور ایسے ہی اگر سائل چیز ہے، کوئی لکوڈ چیز ہے، اس کا بہت زیادہ گرم ہو جانا، یہ دونوں میننگ آتا ہے اس کا. تو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے، گرم کے میننگ میں آنی. لیس لہم طعام الا من ضریع، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، الا مگر، من ضریع ضریع سے وہ کھائیں گے، ان کے لیے کانٹوں والے جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نہ ہوگا، یعنی کوئی کھانے جیسی چیز نہیں ہوگی. زری ہوگا ایک زری، ایک کانٹے دار درخت ہوگا جو بہت ہی زہریلا بھی ہوگا اور بہت تکلیف دہ بھی ہوگا. تو وہ کھانے کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی، بٹ آدمی بھوک میں اس کو بھی کھا سکتا ہے، وہاں ملے گا کچھ نہیں. تو ان کے لیے کانٹوں والے جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نہ ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع،
ला युस्मिनु, अस्मना युस्मिनु मोटा करना, ला युस्मिनु ना वो मोटा करेगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रोटीन नहीं देगा, फैट नहीं होगा उसमें, कोई प्रोटीन नहीं होगा। यानी खाने के लिए आदमी खाता क्यों है किसी चीज को, कि वो फायदा देता है, बदन को तकवीत देता है, तो ऐसा ये कुछ भी नहीं करेगा। ला युस्मिनु ना तो वो मोटा करेगा, वला युगनी, अगना युगनी बेनियाज करना, बेपरवाह करना, बेनियाज करना, वला युगनी और ना वो बेनियाज करेगा मिंजू भूख से, यानी भूख में भी कोई फायदा नहीं देगा, भूख भी नहीं मिटेगी। जो ना मोटा करेगा और ना भूख मिटाएगा। वजूहुन यौमइदिन नाइमा, वजूहुन कुछ चेहरे, यौमइदिन उस रोज, नाइमा, नाइमा और नौमा माने होता है तरोताजा होना, हशाश बशाश होना, तरोताजा होना, खूब चेहरे पर रौनक होना। कुछ चेहरे उस दिन बारौनक होंगे। लिसाइहा राजिया फी जन्नतिन आलिया, लिसाइहा सायुन कोशिश, हाँ उसकी, वो चेहरे अपनी, हाँ चेहरों की वजह से ये मोनस वर्ड आ रहा है इसमें, मोनस का जो है ये प्रोनाउन, क्योंकि वजहुन मोनस इस्तेमाल हो रहा है प्लूरल में, वजूह। लिसाइहा वो अपनी कोशिशों में, अपनी कोशिशों से राजिया खुश होंगे, जो उन्होंने कोशिशें की होंगी, जो मेहनत की होंगी उस पर खुश हो रहे होंगे। क्या रिजल्ट मिला है, फी जन्नतिन आलिया, जन्नतों में जो बुलंद होंगी, अपनी कमाई पर खुश होंगे, ऊंचे बाग में। ला तस्माउ फीहा लागिया, नहीं सुनेंगे उसमें वो लागिया कोई फालतू की बात, वो उसमें कोई लघु बात नहीं सुनेंगे। फीहा आइनुन जारिया, उसमें चश्मे होंगे जो जारी होंगे, चल रहे होंगे, उसमें बहते हुए चश्मे होंगे। फीहा सुरुरुम मरफुआ, उसमें तख्त होंगे, सुरूर शरीर का प्लूरल है, मरफुआ उठे हुए बुलंद, उसमें तख्त होंगे ऊंचे बिछे हुए। वअक्वाबुम मौज़ूआ, कुबुन का प्लूरल है अक्वाब, मौज़ूआ रखे हुए, वो अक्वाबुम मौज़ूआ और प्याले रखे हुए, मौजू वजा से मौजू रखे हुए, और आब खोरे सामने चने हुए, चुने हुए। वनमारिकु मस्फूफा वज़राबिय्यु मबसूसा, नुमरुक का प्लूरल है नमारिक, जो तकिए होते हैं छोटे छोटे उनको बोलते हैं। वनमारिकु मस्फूफा और सफ बसफ बिछे हुए तकिए होंगे या गद्दे होंगे। वज़राबिय्यु जुर्बी का प्लूरल है जराबी। कालीन मैट, मबसूसा बस माने होता है बिछाना, मबसूस बिछी हुई, और कालीनें बिछी होंगी और बराबर बिछे हुए गद्दे और कालीन हर तरफ बिछे हुए। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या वो नहीं देखते हैं, इलल इबल, इलल इबिल ऊंट की तरफ, कैफा कैसे, खुलिकत उसकी तख्लीक की गई है। तो क्या वो ऊंट को नहीं देखते कि वो कैसा पैदा किया गया। व इलस्समाइ कैफ रुफिअत, और आसमान को नहीं देखते, आसमान की तरफ, लिटरल आसमान की तरफ, वैसे आसमान को नहीं देखते, कैफ रुफिअत कैसे बुलंद किया गया, और आसमान को कि वो किस तरह बुलंद किया गया। व इलल जिबालि कैफ नुसिबत, और पहाड़ों को कैफा कैसे, नुसिबत नसबा माने होता है नसबा यंसिबु गाड़ना, तो नुस्बत कैसे उनको गाड़ा गाड़ा गया है, और पहाड़ों को कि वो किस तरह खड़ा किया गया है। वैलल अर्दि कैफ सुतिहत, और जमीन को कैफा कैसे, सुतिहत बिछाई गई है, और जमीन को कि वो किस तरह बिछाई गई है। सतह माने होता है बिछाना। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, सो नसीहत करिए आप। जक्किर पहले अम्र है, जक्करा से तस्कीर, जक्किर नसीहत कीजिए, याद दिलाइए। इन्नमा बेशक, अंता आप, मुजक्किर याद दिलाने वाले हैं, बस तुम याद दहानी करो, तुम तो बस याद दहानी करने वाले हो। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नहीं है, लस्ता लैसा का एक फॉर्म है लस्ता, ता सेकंड पर्सन का एक प्रोनाउन है जो इसमें लगा है। लस्ता नहीं है आप, अलैहिम उन पर भी मुसैतिर, सही तरह माने होता है मुसल्लत होना, मुसैतिर जो मुसल्लत हो, आप
मुसल्लत नहीं है उन पर, आप उन पर दारोगा नहीं है, तुम उन पर दारोगा नहीं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, इल्ला मगर, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, देखिए ऐसा भी नहीं है, आप दरोगा तो नहीं है, बस आपको जिम्मेदारी दी गई है समझाने की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शनल है, जो समझे ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, जो माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, ऑप्शनल काम नहीं है ये। अभी आपका ये यहाँ पर एक छूट है थोड़ी सी कि मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी कॉल है, आप अटेंड करो कि नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर है। बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि करना है कि नहीं करना, ऑप्शनल नहीं है, ना करने पे सजा है। इल्ला मगर, मन तवल्ला जिसने रूगर्दानी की, व कफर और इनकार किया, मगर जिसने रूगर्दानी की और इनकार किया, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अज़्ज़बा ताज़ीब माने होता है सजा देना, युअज़्ज़िबु मुजारे फॉर्म है, हु उसको सजा देगा अल्लाह, अजाब अल अकबर सबसे बड़ा अजाब, तो अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा। इन्ना इलैना इयाबहुम, और ऐसा नहीं है कि तुम कभी हमारे पास आओगे नहीं या कहीं भाग जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा, या हमेशा हमेशा रहोगे, ऐसा भी नहीं होगा। इन्ना बेशक, इलैना हमारी तरफ, इयाबहुम उनका लौटना है। आबा इसका मतलब होता है लौटना, इयाब मस्दर है, आबा यऊबु हमारी तरफ उनकी वापसी है। सुम्मा इन अलैना हिसाबहुम, सुम्मा फिर, इन्ना बेशक अलैना हमारे जिम्मे है, हिसाबहुम उनका हिसाब लेना, फिर हमारी जिम्मे है उनका हिसाब लेना। सूरह गाशिया भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप लोग इन दोनों को याद कीजिएगा, अच्छे से वर्ड्स लिखने के लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।